हुक्मशाही चल रही है और एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड भी नहीं है, जिसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने हिम्मत नगर के अपना घर की तिजोरी भरने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, वो हमारे प्रदेश के स्थानीय लोगों के हक और अधिकार का हनन तो करता ही है, पर हमारा भविष्य भी बर्बाद कर रहा है। आज जब हमारे प्रदेश के लोगों ने एक इच्छा रखी कि चलो राष्ट्रपति जी तक तो हम नहीं पहुंच सकते, मगर यही सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हम हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारी समस्या को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाए, और इस मंशा से एक आयोजन हुआ। और इस आयोजन का जैसे ही प्रशासक को पता चला, प्रशासक का डर देखिए, मैं बार बार कहता आया था, आज भी कहता हूँ, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल डरपोक इंसान है। और ये डर आज ये साबित करता है कि ये लोग जब शांति से अपनी मांग लेकर जाना चाहते तो उनको रोक दिया, उनकी परमिशन कैंसिल कर दी। और किस बात की परमिशन मांग रहे थे? क्या ये मारामारी करना चाहते थे? कोई दंगा करना चाहते थे? कोई झगड़ा करना चाहते थे? ये तो बेचारे भोले भाले हमारे आदिवासी भाई बहनें, माताएं, वो तो अपनी बात, अपनी पीड़ा को रजू करना चाह रही थी। आज उन्होंने साबित किया कि प्रशासन पूरी तरह से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और एक बात पहले भी कही जाती थी, आज भी कही जाती है, जो भी तानाशाह होता है वो एक नंबर का डरपोक होता है, ये साबित होता है। तो आज मीटिंग कैंसिल हुई, रैली कैंसिल हुई, पर हमारे हौसले टूटे नहीं हैं। आज हमने हमारी बात को कलेक्टर के माध्यम से जो रजूआत करनी थी वो कर दी है। आने वाले समय में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में हर एक गांव में, हर एक गली में मीटिंग होगी और यहाँ पर आंदोलन होगा लोकशाही की स्थापना करना और प्रफुल्ल पटेल को यहाँ से विदाई करना। यहाँ अगर आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ तो ये दमन, दीव की और दादरा नगर हवेली की जनता को लेके मैं खुद उसकी आगेवानी करूँगा और दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर हम आमरण उपवास भी करेंगे, और मरना पड़ा तो हमें मरने से भी कोई डर नहीं लगता, और हमारी जान भी जाए तो जाए, पर ये दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को अब आज़ादी प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन से दिला के रहेंगे। साजा सत्यवादी हरिश्चंद्रनी बात तो करे, ईमानदारीनी बातो करे, पर एमना રાજમાં પ્રશાસનમાં બેસેલા તમામ અધિકારીઓ બેફામ રીતે ભ્રષ્ટાચાર અને લૂંટ મચાવી રહ્યા છે। હું દાવા સાથે કહું અને ખુલ્લી ચુનૌતી સાથે પ્રફુલ્લ પટેલને કહું કે ચાલ આવી જા, હું તમને સાબિત કરીને બતાવું કે 60-70 વર્ષમાં જેટલો ભ્રષ્ટાચાર નથી થયો, એ ભ્રષ્ટાચાર હમણાં તારા રાજમાં પ્રફુલ્લભાઈ ચાલી રહ્યો છે। अगर बात खोटी हो तो हूँ राजीनामा आपवा तैयार छूं। लोगों ऊपर से प्रफुल्ल पटेल अहींयाथी जशे अने आपणे काढीने रहेशुं, अने आजथी ज आपणे बधाए उलगुलान करवानुं छे, अने आजथी नक्की करवानुं छे के घरे घरथी बधाए निकळवा पड़े ते दिवसे निकळवानुं छे। ने प्रफुल्ल पटेलने दादरा नगर हवेली दमण दीवथी विरोध करीने काढवानो ज छे। अहींया नहीं माने तो बधाए दिल्ही चालवानुं छे, बधाए दिल्ही आववानुं अने जंतर मंतर पर बेसवानुं। बराबर? આજથી જ આપણો નારો રહેશે, ચલો દિલ્હી, બરાબર? અને આવનાર સમયમાં થોડા દિવસમાં આપણા દરેક દાદરા નગર હવેલીના આગેવાનોને હું રૂબરૂ મુલાકાત આવવાનો છું, ગામે ગામ। અને હવે જોઈ લીધું છે કે હવે જડમૂળથી જ આનો ઇલાજ કરવો પડે, હવે સહન થાય તેમ નથી। एक एक કરીને આપણે તોડતો જવાનો અને આપણે લૂંટાતા જવાના। નાનપણમાં વાર્તા સાંભળેલી, એક એક લાકડી કરે તો તૂટી જાય, ને એ આપણે એકલા કરીને લાકડીની જેમ તોડી રહ્યો છે। હવે એ બધી લાકડીઓએ, બધી આંગળીઓએ એક થવાનું છે। એટલે હું ગામે ગામ, દમણ, દીવ બધી જગ્યાએ આગેવાનોને મુલાકાત કરીશ, અને આપણે ફરીથી થોડા દિવસોમાં મીટિંગો, જનસંપર્કો કરશો, प्रदेश में आंदोलन कर शुरुआत करशो। अहीं आवेदन पत्र आज आप्युं छे, हवे प्रफुल्ल पटेल ने हटाववा माटेनुं आंदोलन शुरू करवामां आवशे। अहींया प्रदेशनी आंदोलनथी जो केन्द्रनुं मंत्रीमंडळ त्याना लोको नहीं माने तो आखा दमण दीवना लोकोए, दादरा नगर हवेलीना लोकोए, तमाम लोकोए दिल्ही जेवुं पार्लामेंट सेशन चालू थाय तमारे बधाए त्यां बेसवानुं। हूँ
અને મારા ઘણા બધા એમપી સાથીઓ છે જે આપને આ આંદોલનમાં સાથ અને સહકાર આપશે. હું તમને વિનંતી કરું કે હમણાં આજે કોઈ ઉશ્કેરામણી નહીં કરતા, હમણાં ઝઘડા નહીં કરતા, કેમ કે એ લોકો બહારનું શોધી રહ્યા છે કે આ આંદોલનને ઉગતા પહેલા જ રોકી દેવાનું પડે તો એ રાજીનામું આપીને થઈ જાય. આજે તાનાશાહી કેવી તાનાશાહી? આપણે શું માંગવા જવાના હતા? આપણે તો કાળા કાયદો, આપણા લોકોના ઘર મકાન બચાવવાની વાત કરો, ખાલી કાગળ જ તો આપવાના હતા. આપણે કોઈ મારામારી કરવાના હતા? આ શું કોઈ આતંકવાદીઓ છે? આ કોઈ ઉગ્રવાદીઓ છે? બધા આ દેશની સામાન્ય ગરીબ જનતા છે, ભોળી ભાડી જનતા, જેમના દેશના વિકાસમાં જેમનો સિંહ ફાળો છે, આ દેશ જ એમનો છે. એ લોકો પોતાના હક અને અધિકારની વાત કરવા પ્રશાસનના અધિકારીઓને મળીને રજૂઆત કરવા માંગે તો પ્રશાસનને આટલી બધી બીક? હું વારંવાર કહેતો હતો કે આ પ્રશાસક એક નંબરનો ડરપોક છે. પહેલા પણ કહેતો હતો અને આજે સાબિત થયું કે આ પ્રશાસક એક નંબરનો ડરપોક છે અને ડરપોક છે એટલે જ આપણે મિટિંગ કરવા નથી દેતો. તમને પાછો કહું, ગભરાતા નહીં. આજે આપણી મિટિંગ અને રેલી કેન્સલ થઈ કેમ કે આપણા પાસે જરૂરી મંજૂરી નહીં હતી, પણ આપણે ત્યાં કલેક્ટરને લેટર જમા કરાવ્યો છે અને ટૂંક જ સમયમાં આપણે પરમિશન માંગશું અને કાયદાકીય રીતે આપણે મિટિંગો કરશું. અને માત્ર ખાનવેલ નહીં, આખું દાદરા નગર હવેલી, આખું દમણ દીવ બધું બંધ કરાવશો અને આખા પ્રદેશના લોકો એક એક માણસો રસ્તા પર ઉતરશે. આજથી ચેતવણી આપે છે પ્રશાસકને, પ્રફુલભાઈને અને એમના આગેવાનો અધિકારીઓને, અને ચેતવણી આપે છે આપણા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને કે હજુ બી સુધરી જાઓ. અને માણસોનું ઘર બનાવવામાં આખી જિંદગી નીકળી જાય અને તોડવામાં એ લોકોને એક દિવસ બી નહીં લાગે. હું આવેલો થોડા દિવસ પહેલા ખાનવેલમાં, આ ભુસારા પરિવારનું ઘર તોડવામાં આવ્યું, બસરા પરિવારનું. મને ખબર પડી તો આવ્યો, મારા પરિવારમાં લગ્ન હતા તે છોડીને. જયારે એમની વાત સાંભળી મને ઘણું દુઃખ થયું. પેલી બેનને તો મારીને હાથ તોડી નાખેલો, બાળકી બચ્ચારી રડતી હતી. એ છતાંય તે લોકોને કોઈ માનવતાનું કામ નહીં કરવામાં આવ્યું અને એમના ઘરો તોડી દેવાયા. આવું વારંવાર થઈ રહ્યું છે પ્રદેશમાં. આજે ઘર કેમ તૂટી રહ્યા છે તમને ખબર છે? એનું કારણ છે પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને આપણી શહેરમાં નગરપાલિકા. એમના પાવર છીનવી લેવાયા, એમના પાસેથી પાવર લઈ પડાયા. પહેલે જો આપણા પાસે પાવર હતા તો કોઈનું ઘર તૂટતું હતું? આ સરપંચોએ, આ જિલ્લા પંચાયતના મેમ્બરોએ, આ નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરોએ જો આ પ્રશાસકના પગમાં નહીં પડેલા હોતે તો આજે આપણા કોઈના ઘર નહીં તૂટતે. આજે જવાબદારી હતી આ સરપંચોની, આ જવાબદારી હતી જિલ્લા પંચાયતના લોકોની, આ જવાબદારી હતી કાઉન્સિલરોની કે પાછા ગયેલા પાવર્સો પાછા લેવામાં આવે. અને એ જો પાવર આવે તો મારો દાવો છે કોઈનું ઘર નહીં તૂટે. મેં પાર્લામેન્ટમાં 3 વાર સવાલ આ ઉચક્યા કે ભાઈ પંચાયતના, જિલ્લા પંચાયતના, નગરપાલિકાના પાવર પાછા આપવામાં આવે. મેં વારંવાર રજૂઆત કરી કે પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલને અહીંથી હટાવવામાં આવે. કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ પૂરી કરવામાં આવતી નથી. આ જે આદિવાસી છે એ આ જમીનનો, આ દેશનો મૂળ માલિક છે અને મૂળ માલિકોને પોતાના ઘર બહારથી દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આજે આ ઘટના પહેલી ઘટના નથી. આપણા આદિવાસીઓ પર વારંવાર આવા અત્યાચાર અને અન્યાય લાસ્ટ 7-8 વર્ષમાં જ્યારથી પ્રશાસક તરીકે પ્રફુલ્લ પટેલ બેઠો છે ત્યારથી થઈ રહ્યા છે. આપણા કેટલા બધા નેતાઓ આ પ્રશાસનના ઉત્પીડનના કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. એ SS ભોયા સાહેબ હોય, જિગ્નેશ કાછિયા સાહેબ હોય કે પછી પેલી કંડક્ટર આપણી
બસમાં કામ કરતી દીકરી હોય કે દયાળ ફળિયાનો જયંતિભાઈ બરફ, તમે બધા જાણતા હશે, જ્યારે તેમનું ઘર તોડવામાં આવી રહ્યું હતું તે બિચારો પોતાના ઉપર કેરોસીન નાખીને માણસે આત્મહત્યા કરી, પણ આ નિર્દય પ્રશાસનને દયા નહીં આવી. આજે તેમનું ઘર તૂટી ગયું. આજે તેના સિવાય આપણા આદિવાસીઓના મસીહા એવા મોહનભાઈ ડેલકરે પણ આત્મહત્યા કરવા પડી. આજે વિડંબણા છે, દુઃખ છે કે આટલું બધું થવા છતાં પણ પ્રશાસન સુધરી રહ્યું નથી. અને દુઃખ થાય કે આપણા પ્રદેશના જે નેતાઓ છે એ બધા પ્રશાસકજીના પગમાં પડીને તેમના પગના તળિયા ચાટી રહ્યા છે. આજે જ્યારે આપણો પ્રદેશ પીડાઈ રહ્યો છે, દુઃખી થઈ રહ્યો છે, અને લોકોની નેતા પાસે આશા છે કે અમારા નેતા અમારા સાથે ઉભા રહે અને અમારા દુઃખમાં સામેલ થાય અને અમને આ દુઃખમાંથી, પીડામાંથી મુક્ત કરાવે, એવા સમયે આપણા તમામ નેતાઓ ઘૂંટણીએ બેસીને જે તકલીફ આવે ત્યારે બધાએ એક થઈને આપણે બધાએ લડવાનું છે. એટલે કોઈ બીનું ઘર તૂટે તો એમ નહીં વિચારતા કે આપણો દુશ્મન છે, ત્યારે એ જ વિચારવું કે આપણો છે. બસ આ જ કહેવાનું. તમને બધાને હાથ જોડીને ફરી વિનંતી કરું છું અને ક્ષમા માંગુ છું કે તમે આટલી ગરમીમાં આવ્યા તે બદલ તમારો બધાનો આભાર. તમે શાંતિથી સાંભળ્યો તે બદલ આભાર. ક્ષમા એટલે માંગુ છું કે તમે સમય કાઢીને આવ્યા, પણ આપણે રેલી વગેરે કરી નહીં શક્યા. પણ આ તમારો જ એમપી છે, દમણ-દીવનો એમપી તો છે જ, પણ દાદરા નગર હવેલીનો પણ હું તેટલો જ એમપી છે. ગભરાતા નહીં. જે દિવસે જરૂર પડે તમે એમ સમજજો કે આ તમારો ભાઈ, તમારો એમપી, અને દમણ-દીવ આવો કે દિલ્હી આવો તો આપણું ઘર ખાલી છે. તમારા કોઈ પણ તકલીફ આવે, કંઈ રહેવાનું આવે તો સીધા આપણા ભવન પર, આપણા ઘરે આવજો. બસ આ જ કહેવાનું. હવે આપણા લીડરો સાથે અમે મુલાકાત શરૂ કરીને આવતા મહિનાની 15 તારીખ પછી આપણે ઘરે ઘરનું આંદોલન શરૂ કરવા ચલી જઈ રહ્યા છે. પ્રફુલ્લ પટેલ હટાવો, પ્રદેશ બચાવો, ચલો દિલ્હી લડેંગે ઓર લડેંગે. મને દુઃખ એ વાતનું છે કે હું ચાહીને બી તમને ન્યાય નહીં અપાવી શક્યા ઘર, પણ મારા દિલ પર હાથ મૂકીને બેન કહું કે તમે જરાક ચિંતા નહીં કરતા, ન્યાય તો અપાવી શકે. તમારું બી બેન ગયું જે છે ને એ પાછું લાવવાનું છે. નો તમને કમ્પેન્સેશન અપાવીને જ રહેવા. મારાથી જે કાનૂની કામ ચાલુ છે ને મેં કર્યું છે. મેં ત્યાં એપોઇન્ટમેન્ટ બી માંગી છે મંત્રીજીની, અનુસૂચિત જનજાતિ અને જનજાતિવાળાઓની, સાથે SC STની જે ચેનલ છે એમને પણ મેં માંગ્યા છે. અને ટૂંક સમયમાં એવું લાગે તો તમને પણ 8 તારીખથી 15 તારીખની વચમાં એપોઇન્ટમેન્ટ મળતા તમને હું લઈ જઈશ ત્યાં. તમે જરા ચિંતા નહીં કરતા. અને તમને જ્યારે બી જરૂર પડે તો તે દિવસે બી કીધેલું, આજે બી કહું કે તમે મારા બેન છો. હા, તમે ભાઈ તરીકે તમે ગમે તે આદેશ કરી હતો. હા, તો ચિંતા નહીં કરતા. ને હું તમને પ્રોમિસ કરું કે આ તમારું જે ગયું છે ને એને આવો લાવવાનો પૂરો પ્રયાસ કરે. હા, મળીએ પાછા.